discussing I don't feel about that war the way we were told we were supposed to feel about that war, the way we were ordered and instructed by the United States government to feel about that war. See, my mind doesn't work that way. I got this real moron thing I do. It's called thinking. But I'm not a really good American because I like to form my own opinions. I don't just roll over when I'm told to. Sad to say, most Americans just roll over on command. Not me. Not me. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Zero. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks. It's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য দাজ্জালিক সিস্টেমের অন্যতম কৌশল হচ্ছে একটি ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরি করা। এ সম্পর্কে আগেও একাধিকবার আলোচনা করেছি আমার চ্যানেলে। ডিজিটাল সোসাইটির নামে আমাদেরকে যে ডিজিট ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা একদিন আমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলবে এবং গোটা বাংলাদেশ কিছুদিন আগেই তার সাক্ষী হয়েছে, যখন লাখো কোটি মানুষের উপার্জিত টাকা ব্যাংকে আটকা পড়ে গিয়েছিল জাস্ট একটা কমান্ডের মাধ্যমে। একটিমাত্র কমান্ডের সাথে সাথেই একদিকে ইন্টারনেটের কারণে বুথ বন্ধ হয়েছিল, অপরদিকে শাটডাউনের কারণে ব্যাংক। একটি বিষয় চিন্তা করে দেখুন, প্রতিটি টাকা নামক রসিদের মধ্যে লেখা থাকে চাহিবার মাত্রই দিতে বাধ্য থাকিবে, কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অঢেল টাকা থাকার পরেও
সেই টাকা আপনি উত্তোলন করতে পারছিলেন না। সুতরাং আলটিমেটলি এটি একটি মিথ্যা। একটি কমান্ডই যথেষ্ট ছিল আপনাকে ক্যাশলেস করে আপনার টুটি চেপে ধরার জন্য। এরূপ সংকটে যদি আপনাকে ফেলে দেয়া যায়, তবে বিদ্রোহ করার চিন্তাভাবনা মাটি চাপা দিয়ে সবকিছু ছেড়ে নিজের মৌলিক চাহিদাকে মেটাতে ছুটতে শুরু করতে হবে। অতঃপর সিস্টেমের কাছে একটা সময় মাথা নত করতে বাধ্য হবেন। সাহিহ আল বুখারী 7122 নম্বর হাদিস, দাজ্জাল উইল হ্যাভ অ্যাবান্ডেন্স অফ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার। ফুড এবং ওয়াটারের প্রাচুর্যতা থাকবে দাজ্জালের কাছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো সে এই ফুড এবং ওয়াটার দিয়ে কি করবে? এক্স্যাক্টলি, সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে আপনাকে দুর্ভিক্ষে ফেলে আপনাকে কিনে নেবে। এই কথাগুলো আমি এ গ্রে স্টেট মুভির ট্রেলার এক্সপ্লেন করতে গিয়ে আজ থেকে 3 বছর আগে বলেছিলাম। অতঃপর দেখানো হয়েছে মার্শাল ল ডিক্লেয়ার্ড, অর্থাৎ সাধারণ জনগণের ওপরে সেনাবাহিনীদের যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা একসময় সরে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে আপনি যদি কাউকে হত্যা করার জন্য যান, সেক্ষেত্রে কোনো আইনজীবী আপনাকে আটকাবে না। এ বিষয়ে আপনার জন্য কোনো সেফটি এবং ইন্টারফেয়ার করবে না। এর মানে আমরা বুঝতে পারি পুলিশের যে মূল কাজ তা থেকে তারা সরে আসবে এবং ভিন্ন এক চরিত্রে ভিন্ন এক কাজের জন্য তারা নিয়োজিত থাকবে। আই মিন টু সে, তাদের যে দায়িত্ব সেখান থেকে তারা সরে আসবে। তাদের দায়িত্ব হলো জনগণের সুরক্ষা দেয়া, জনগণকে প্রোটেক্ট করা, বাট তারা ভিন্ন একটা মিশনে আজ নিয়োজিত রয়েছে। এবং সাধারণ জনগণের উপর আক্রমণ হলে সেটা যে কোনো দলের পক্ষ থেকেই হোক, আর্মিরাও তাতে বাধা দিচ্ছে না। এই সিনেমাটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন একজন আমেরিকান সাবেক সৈন্য ডেভিড ক্রলি, যাকে আফগানিস্তানে মিশনে পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর একটা সময় একজন মুসলমান নারীকে তিনি বিবাহ করেন। সেখান থেকে এই কাপলের শুরু হয় নিজস্ব গবেষণা, চলমান যুদ্ধের পেছনের কারণ, শেষ জামানা এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটতে চলেছে তা নিয়ে। তারপর একটা সময় সিদ্ধান্ত নেন মুভির মাধ্যমে সেই গবেষণাকে প্রচার করতে। জাস্ট ট্রেলার রিলিজ হওয়ার পরপর তাকে আর পূর্ণ সিনেমাটি রিলিজ করতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই এলিট সোসাইটির মোড়লরা তাকে তার পরিবার সহ হত্যা করে এবং তার বাড়ির দেয়ালের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লিখে দেয় আল্লাহু আকবার। এলিট সোসাইটি তাদের মূল শত্রুর নাম এই দেয়ালে লিখে গেছে। তবে ডেভিড ক্রলির এই গবেষণা সত্যি প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমি আমার সময়ে, আমার জামানায় 2 রকম ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত দেখিনি। কওমান আহম সিয়াতুম কাআযনাবাল বাকর, তুমি তাদেরকে গরুর লেজের মতো চাবুক দিয়ে ইয়াদুরিন বিহান নাস, মানুষদের মারতে দেখবে। ইমাম আল নওয়াবী ওনার মুসলিম শরীফের সরা গ্রন্থের 17 নম্বর খণ্ডের 191 নম্বর চ্যাপ্টারে এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই ভবিষ্যৎবাণীটি ওই পুলিশদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে যারা স্টেটের হুকুমে, স্টেটের খাতিরে, শাসকের হুকুমে সাধারণ মানুষদের ওপর নির্যাতন করবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে স্টেট পুলিশ বলতে কিছু ছিল না, তিনি বলেছেন আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি, কিন্তু তারা আসবে, কিন্তু সেগুলো ভবিষ্যতে আসতে চলেছে এবং তাদের মাত্রা অনেক বেশি হবে, আইদার ফর দ্য ভায়োলেন্স অর ক্রিয়েটিং দ্য ভায়োলেন্স। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে আমেরিকানদের মাধ্যমে আপনার দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন, তাদের সহায়তা নেবেন, তাদের উপর আবারও ভরসা করবেন, তবে সেটা হবে আপনার সবচেয়ে বড় ভুল। ওরা আপনাকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য এমন কোনো প্রতিনিধি আপনার জন্য বাছাই করে দেবে না যে আপনাকে শান্তিতে মুক্তভাবে বসবাস করতে দেবে, আপনাকে গোলামি না করিয়ে। এক্ষেত্রে আপনাকে হিগেলের ডায়ালেকটিক ওয়েতে চিন্তা করতে হবে। আপনি দেখবেন স্বয়ং আমেরিকান নাগরিকদের হাতে তেমন কোনো অপশন নেই, আইদার রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্রেটিক। এই দুইটা থেকেই তাদেরকে চুজ করতে হয়, আর দুইটাই যেই লাউ সেই কদু, একই হিসাব আর কি। এবং আপনি নিজে যখন বুঝতে পারবেন আপনার দেশের শাসক আপনাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, শাসনের নামে আপনাকে চুষে খাচ্ছে, আপনার উপর অত্যাচার করছে, নির্যাতন করছে, একটা বেটার অপশনের জন্য যদি পশ্চিমাদের কাছ থেকে সহায়তা চান, তাহলে ওরা সেম ক্যাটাগরির আরেকজনকে বসিয়ে দেবে যে হয়তো আগের চেয়ে কম নির্যাতন করবে, কিন্তু দিন দিন তার নির্যাতন আবারও পুনরায় বৃদ্ধি হবে এবং আগের মতোই আপনার দেশকে মেধাশূন্য করে গোলাম বানিয়ে রাখবে। তারপর আবার যখন জনগণের কাছে তাকেও একটা প্রবলেম মনে হবে, তখন আরেকটা অপশন আপনাকে দেবে, কিন্তু সেটাও একই রকম হবে। তো এটাই হচ্ছে হিগেলস ডায়ালেকটিক টেকনিক, মানে নিজেরাই প্রবলেম ক্রিয়েট করে তার জন্য নিজেরাই সমাধান দেয়া, যেটা আলটিমেট সমাধান নয়। সো ডু নট ট্রাস্ট ইন আমেরিকান গভর্নমেন্ট নর ইন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। তারা কখনোই আপনার ফ্রিডম চায়নি, না তো চাইবে। সো দে উইল রিপিট দ্য সেম থিং, সেম টাইপের গভর্নর, শাসক আপনার জন্য নিযুক্ত করবে, আপনাদেরকে শাসন করার জন্য, আপনাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য। এই সিস্টেমের আমেরিকান এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট একই লাইনেজ থেকে একই মতাদর্শ নিয়ে এগোচ্ছে। এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যা দাজ্জালের জন্য তৈরি করতে যাচ্ছে, দাজ্জালের গোলামির জন্য আমেরিকা এবং ইন্ডিয়া। আপনি যদি সত্যি আপনার মঙ্গল চান এবং সেই জন্য প্রতিনিধি খোঁজেন, তাহলে আউট অফ দি বক্স চিন্তা করতে হবে, আদারওয়াইজ স্বাধীনতা পাওয়ার কোনো আশা নেই।